I'm Shobha Kamble. Today we are going to see the lesson His First Flight, Unit 1.5, 10th Standard English. The name of the lesson is His First Flight, Part 2. The writer of this lesson is Lam O. Faltree. So we are going to see the part 2, that is the page number 2 of your textbook. Let's go through the passage. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. Now he loved to tear how he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. So this is the page number 2 of your lesson 1.5, His First Flight. In page 1, we had seen that his brothers and sister had flown their first flight. But this seagull, he was afraid of flying. He couldn't gather the strength to have his first flight. And we continue from there. So we see here that his two brothers and sisters were lying on the plateau. They were dozing with their heads sunk in their necks. Now dozing is to have a sleep. So they were having rest. They were sleeping with their heads in their neck. His father was also preening the feathers on his white back. Now preening here means making an effort to clean feathers with the beak. Only his mother was paying attention to him. She was looking at him. She was standing on a high hump. Hump is a round raised mass on land. So from a height, she was looking at her little one, what he was doing. And by looking at the little one, she was tearing the piece of fish in her feet and scraping her beak on the rock. Now scraping means to rub the beak on the rock. Usually birds, when they eat something, they clean their beak by scraping it on the branch of a tree or on the rock. It not only cleans their beak, but it also sharpens it. So the meaning of scraped is to rub and wet is to sharpen. So by scraping the beak, they also sharpen their beaks. इथे आपण पाहतो की युनिट 1.5 याचा दुसऱ्या पानाची आपण माहिती इथे घेतोय. हिज फर्स्ट फ्लाइट या धड्याची. पहिल्या पानावरती आपण पाहिलं होतं की त्याचे भावंड हे सगळे उडण्याची प्रॅक्टिस करतात आणि त्यामध्ये ते यशस्वी होतात. पण आपल्या ह्या धड्यातला जो छोटा कलाकार आहे, सीगल, स्मॉल सीगल, लिटल वन, तो जरासा कावड आहे, अफ्रेड आहे टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. फ्लाइट म्हणजे जेब घेणं, उडणे. तर ह्यामध्ये आपण पाहतो की त्याची भावंड हे त्यांची फर्स्ट फ्लाइट घेतात आणि ते विश्रांती घेत असतात. त्याचे वडील देखील प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज व्हाईट बॅक करत असतात. प्रीनिंग म्हणजे आपल्या स्वतःच्या चोचीने आपले पंख साफ करणे.
याला आपण ट्रेनिंग म्हणतो. त्याची आई देखील लांबूनच, सगळे भावंड आणि वडील हे त्यांच्या त्यांच्या कामात व्यस्त होते, स्वतःत मग्न होते. पण त्याची आई लांब हाय हंपवर, म्हणजे जमिनीपासून थोडासा उंचवटा असणारा भाग असतो त्याला आपण हंप म्हणतो. त्या हंप वरून आई आपल्या छोट्या बाळाकडे बघत होते. आणि तिच्या बघण्याच्या कृतीबरोबर तिच्या पायामध्ये असणारे मांसाचे जे तुकडे होते त्याला अजून छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये ती तोडत होती आणि स्वतःची चोच ही त्या खडकावरती स्क्रॅप करत होती. स्क्रॅप म्हणजे घासणे, रब करणे. आता पक्षी, आपण खूपदा बघतो की पक्षींनी काही खाल्ल्यानंतर ते त्याची चोच झाडाच्या फांदीला किंवा जो काही पृष्ठभाग असेल त्या भागावरती, खडकावरती ते चोच फिरवत असतात आणि घासत असतात. आता ह्या करण्यामागे त्यांचा दृष्टिकोन असतं की त्यांची चोच ही रब करून ते क्लीन पण करत असतात, त्याचबरोबर वेट करतात. WHET वेट, म्हणजे ती शार्पन पण करतात, म्हणजे त्याची धार कमी होऊ नये, खाण्यासाठी त्याची मदत व्हावी म्हणून ते रब करून त्याला व्यवस्थित ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. आता हे मासेचे तुकडे त्याच्या आईच्या पायाशी बघितल्यानंतर लिटिल सी गर्ल हा ते साईट म्हणजे दृश्य बघून तो काय होतो, मॅडन्ड हिम. द फूड मॅडन्ड हिम, म्हणजे तो कालच्यापासून भुकेलेला होता, खूप भूक लागली होती आणि म्हणून आईच्या पायामध्ये अन्न बघून, फिश बघून तो वेड्यासारखा करू लागला. Gaw, 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 he cried, begging her to bring him some food. Gaw, gaw, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. So here we see the little seagull. He cries, begs to his mother to bring some food. And in reply, mother screams back derisively. That means in a manner showing someone that he is stupid. So he is annoying the little seagull that you are stupid and you can't just fly. You don't gather courage to fly. You're not practicing or taking the first step to fly. And so she screamed derisively, showing that you're stupid. But after a few minutes, we see that the little seagull, he is screaming in a joyful way because he sees his mother, that she has picked the piece of fish and was flying across to him. So she was coming near him. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. Now he was in a joyful mood, so he was patting his feet on the rock. And mother was flying near him. But she didn't come so near that he could eat from her beak. She stayed a little far away. She halted, her wings were motionless, and she had the piece of fish in her beak, but that wasn't so near that he could eat it or grab it from her beak. येथे आपण पाहतो की आईला बघून तो छोटा सीगल जोरात ओरडतोय की त्याला काहीतरी
अन्न आईने आणून द्यावं म्हणून. त्याच्या ह्या ओरडण्याला प्रतिसाद देत त्याची आई त्याला स्क्रीम करते, म्हणजे रागात ओरडते, गाव गाव म्हणून. आणि ते असतं डिरेसिव्हली, म्हणजे अशा आवाजात की त्याला ती दाखवत असते की तू किती मूर्ख आहेस, की तू उडण्याचा प्रयत्न सुद्धा करत नाहीस. आणि तरी देखील तो सीगल प्लेंटिव्हली एक्सप्रेसिंग सॉरो, प्लेंटिव्हली म्हणजे सॉरो, दुःख दाखवत ओरडतच राहिला. थोड्याच वेळात तो आनंदाने ओरडू लागला, कारण आता तो पाहत होता की त्याची आई त्या माशाच्या तुकड्याला घेऊन त्याच्या जवळ उडायला लागली होती. आणि म्हणून आनंदामध्ये तो त्या खडकावरती त्याचे पायांची हालचाल, टाप टाप आपण म्हणतो तशी हालचाल तो करू लागला आणि आनंद व्यक्त करू लागला. पण त्याची आई त्याच्या अगदी जवळ न पोचता काही अंतरावरती तिने हॉल्ट घेतला. हॉल्ट म्हणजे थांबणे, टू स्टॉप. आणि पंखांचा आवाज, त्यांची हालचाल न करता ती अशा ठिकाणी त्याच्या जवळ थांबली की जिथून तो तर जवळ असेल पण त्याला तिच्या तोंडातला तो मासा घेता येणार नाही. Now, in this passage, we have seen some new words. We are going to repeat those words here. These new words you will have to learn so that it will enable you to answer the questions like find the meaning of the words, to solve the word puzzle from the passage. आता ह्या पॅसेज मध्ये आपण जे नवीन शब्द इथे पाहिलेले आहेत ते आपण इथे परत बघतोय, त्यांचे अर्थ. हे अर्थ आणि शब्दार्थ तुम्हाला पाठ करावे लागणार आहेत, कारण तुम्हाला परीक्षेमध्ये शब्दांचे समानार्थी शब्द शोधावे लागतात. त्याचबरोबर मॅच द फॉलोइंग मध्ये हे येऊ शकतं किंवा वर्ड पझल मध्ये यांचा उपयोग होऊ शकतो. म्हणून आपण हे शब्द बघूयात. प्रीनिंग, मेकिंग एन एफर्ट टू क्लीन फेदर्स विथ द बीक, म्हणजे चोचीच्या मदतीने पंख स्वच्छ करणे. याचं आपण चित्र इथे पाहू शकता ह्या स्लाइडवर. हम्प, अ राउंड रेस्ड मास ऑफ ग्राउंड, म्हणजे कुबड आलेलं ठिकाण, म्हणजे जमिनीवरती थोडंसं उंचवता आहे त्याला आपण इथे हम्प या धड्यामध्ये म्हणतोय. स्क्रॅप्ड, टू गेट रीड ऑफ अनवॉन्टेड स्टफ. स्क्रॅप म्हणजे आहे जे अनावश्यक गोष्टी आहे ते काढणे, म्हणजे निरुपयोगी वस्तू. इथे चोचीच्या मदतीने अन्न जे खाल्लेलं आहे ते चोचीला चिटकलेलं असतं, त्यामुळे ते स्क्रॅप करत असतात, त्याला घासत असतात खाली जमिनीवर. वेट, टू शार्पन. आता जमिनीवरती जेव्हा खाल्ल्यानंतर चोच घासली जाते तेव्हा ती स्वच्छ तर होतेच, पण त्याच्याबरोबर ती अजून टोकदार पुढे वापरण्यासाठी सुद्धा होत असते. पुढचा शब्द आहे डिरेसिव्ह, manner to show someone that he is stupid, म्हणजे उपहासात्मक आहे, म्हणजे आपण एखाद्याची चेष्टा करतो किंवा मजाक उडवतो. आपण म्हणतो की त्यांना एखादी गोष्ट सहज करण्यासारखी तरी तो करत नसेल तर आपण त्याचे उपहास करतो, म्हणजे कमीपणा दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतो. प्लेंटिव्हली, एक्सप्रेसिंग सॉरो, म्हणजे दुःख व्यक्त करणे, म्हणजेच व्याकुल होणे. हॉल्ट, टू स्टॉप, म्हणजे थांबणे. हॅलो स्टुडंट्स, इथे तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे. आपण हे व्हिडिओज 10वीचे इंग्लिशचे सगळेजण ऐकता, मजा घेताय, तुम्हाला समजतही असेल. तुम्हाला ज्या गोष्टी या व्हिडिओमधनं समजत नसतील आणि समजून घेण्याची इच्छा असेल तर यू आर मोस्ट वेलकम. तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये त्याचा उल्लेख कराल की तुम्हाला ही गोष्ट समजली नाहीये, ते परत सांगण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्याचबरोबर आपण हे यूट्यूब चॅनल वापरताय तर प्लीज
सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि यापुढे तुमचे जर सबस्क्रिप्शन वाढले आणि मला असं वाटलं की तुमचं ह्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, तर आपण भविष्य काळामध्ये प्रश्नपत्रिका कशी सोडवायची, एखादा मुद्दा पाठ करताना येणाऱ्या अडचणी कशा दूर करायच्या, सोप्या मार्गाने इंग्लिश कसं शिकता येईल त्याच्यासाठी छोटे छोटे आयडियाज आणि कदाचित तुमच्या ह्याच्यामुळे मी भविष्यात इंग्लिश कसे बोलायचे याचे सुद्धा यूट्यूब चॅनलवरती व्हिडिओज तयार करणार आहे. त्याचाही उपयोग तुम्हाला होईल मग. म्हणून प्लीज सबस्क्राईब करा. So we see the second passage. Fish in he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings, and once and he soared upwards. Ga, 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 ga. Ga, ga, oh, go. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. So, in this passage we see when his mother, she had come near to give him food, she didn't actually give him food, but she was rather negatively encouraging him to have his first flight. And so, as the little seagull, he was maddened by hunger. He saw that he couldn't reach the piece of fish from the mouth of her of his mother. So to get that fish, he dived at the fish, and with a loud scream, he fell outward downwards into space. And as he was falling down, he could hear nothing, and that fear which terror was raised in his heart stood still. It lasted only for a few minutes, and the next moment he had spread his wings and he was feeling the air through his stomach, breast, and wings. And now he had taken his flight as the air was cutting his wings and he was soaring up. Now to soar is to fly on higher heights. So he was flying high up above now, and he was no longer afraid. Only this was the first flight, so he felt a bit dizzy. Dizzy is to feel little uncomfortable because of losing one's balance, as it was his first flight. Then he flapped his wings and soared again. And now he was screaming, he was crying, or he was making a noise and calling his mother that he had already done it. Ga, ga, ga. I have made it. Mother also scooped past him, and she also encouraged him with a loud voice. Father also was screaming at him. His brothers and sister were also flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Now curveting means leaping like a horse.
So as a horse he jumps, the same type of motion was done by the little seagull, his brothers and sister. Banking is to fly with one wing higher than the other, means to increase the speed and balance of the body. तर इथे आपल्याला दिसतं की त्याची आई त्या मासेचा तुकडा घेऊन त्याच्या जवळ आली होती, पण इतक्या जवळ नव्हते की त्याला ते सहज घेता यावं. म्हणून त्याला खूप भूक लागली होती. कालच्यापासून तो उपाशी होता आणि त्या ह्याच्यामध्ये तो मॅडन्ड झाला होता. मॅडन्ड बाय हंगर, म्हणजे भुकेने खूप व्याकुळ झाला होता आणि म्हणून ते फिश मिळवण्यासाठी त्यांनी डाईव्ह मारली. पण ही डाईव्ह मारल्यानंतर तो हळूहळू आकाशामध्ये झेप घेतली होती त्यांनी. आणि ही आकाशात झेप घेतलेली असताना त्याला एकदा काही क्षण खूप भीती निर्माण झाली त्याच्या मनामध्ये. मॉन्स्ट्रस टेरर, म्हणजे शॉक लागल्यावर किंवा एखादी घटना दुःखद आपण ऐकल्यानंतर जशी भावना होते तसं तो एकदम घाबरला होता आणि त्याचं हृदय धडधडायला लागलं होतं. पण त्यांनी लगेच त्याच्यावरती नियंत्रण मिळवलं आणि काही क्षणातच त्यांना लक्षात आलं की आणि त्यांनी आपले पंख उडण्यासाठी स्प्रेड केले आणि हवा त्याच्या पंखातनं त्याच्या छातीपासून पोटापर्यंत त्याला जाणवू लागली आणि आता तो आकाशात उडायला सुरुवात त्याची झाली होती. He was soaring gradually downwards and outwards. आता सोरिंग म्हणजे झेप घेणे, आकाशामध्ये उंच ठिकाणी झेप घेणे. तर त्यांनी उंच ठिकाणी झेप घ्यायला सुरुवात केली होती पंख उघडून. पण त्याला आता ही फेल्ट अ बिट डिझी, त्याला थोडस डिझीनेस वाटत होता. म्हणजे त्याचा अर्थ आहे की थोडस आपण एकदम काही प्रक्रिया केल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये बॅलन्स नाही असं वाटतं, गरगरल्यासारखं वाटतं. तशी भावना त्याला वाटत होती, कारण त्याची ही पहिली झेप होती आणि तो खूप उंच सोर्ड म्हणजे खूप उंच उडायला लागला आणि त्या आनंदामध्ये गा 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 करून आपल्या आईला तो हाक मारू लागला. त्याच्या आईने सुद्धा त्याला प्रतिसाद दिला मोठ्या आवाजात. त्याचे वडील देखील त्याच्यावरती उडत त्याला शाबासकी आपल्या आवाजातनं देत होते. त्याची भावंड देखील त्याच्या अवतीभोवती फिरू लागली. तर ह्या पद्धतीने त्यांनी पहिली त्याची झेप घेण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. मुलांनो, विद्यार्थ्यांनो, आपल्या आयुष्यात देखील आपण खूप साऱ्या गोष्टी हे पहिल्यांदा करत असतो आणि पहिल्यांदा एखादी गोष्ट आपण जेव्हा करतो तेव्हा आपल्याला ती गोष्ट करण्याला सुरुवात करण्यासाठी एक दडपण असतं मनामध्ये, भीती वाटत असते आपल्याला की आपल्याला हे जमेल का, आपण ते करू शकू का, का आपण हरून जाऊ, करणारच नाही. पण आयुष्यामध्ये असे येणाऱ्या ह्या संधी सुद्धा असतात. त्या संधीचा उपयोग आपण केलाच पाहिजे. संधी वारंवार आपल्या आयुष्यात येत नसते. कुठलीही गोष्ट शिकण्यासाठी, करण्यासाठी थोडंसं धाडस आपल्यामध्ये निर्माण करावंच लागतं. आपल्या अवतीभोवती असणारे अनेक लोक, आपले मित्र मैत्रिणी, काही वेळेला घरातील लोक सुद्धा आपल्याला प्रोत्साहन देत नसतील तरी देखील आपण ती गोष्ट आपल्याला उपयोगी आहे आणि आपलं त्यामध्ये कल्याणच होणार आहे अशा गोष्टींची निवड करून आपण ती गोष्ट साध्य केलीच पाहिजे. त्याच्यासाठी धाडस आपण स्वतः निर्माण केलं पाहिजे. आणि इतरही लोक जे काही नवीन शिकत असतील, करत असतील, त्यांची चेष्टा करण्यापेक्षा त्यांनाही आपण प्रोत्साहन देऊन नवीन गोष्टी करण्याला प्रोत्साहित केलं पाहिजे. जीवन हे शिकण्याचंच नाव आहे. त्यामुळे आयुष्यात कायम काही ना काही आपण कळत न कळत शिकलंच पाहिजे. Now in this passage we have seen some new words. We are going to read them here.
टू सॉर, टू फ्लाय हाय इन द एअर म्हणजे चढणे, खूप वर उडत जाणे. maddened by hunger, to make someone very angry or annoyed म्हणजे वेडसर सारखं वागणं, भुकेने व्याकुल होणं. आता इथे तो भुकेने व्याकुल होता म्हणून तिथे maddened by hunger म्हटले. तर असं कुठलीही गोष्ट शिकण्यासाठी असं वेड सुद्धा आपल्या अंगी असणं गरजेचं आहे. मॉन्स्ट्रस, शॉकिंग, व्हेरी लार्ज म्हणजे अघोरीपणा, राक्षसी वृत्ती. आता इथे आपण पाहतो की त्याला ते मासा मिळत नाही आईकडनं म्हणून तो मॉन्स्ट्रस सारखा किंवा राक्षसी अघोरी असला, खूप भूक लागलेली आहे म्हणून तशा पद्धतीचा इथे शब्द वापरलाय. डिझी, an uncomfortable feeling of spinning round and losing one's balance. आता पहिल्यांदा त्यांनी झेप घेतली होती आणि म्हणून त्याचं डोकं गरगरत होतं. फिलिंग होती की आपलं डोकं गरगरतंय आणि आपला बॅलन्स जातोय म्हणजे चक्कर येण्यासारखे. कर्वटिंग, लिपिंग लाईक अ हॉर्स. आता इथे तुम्हाला एक ऑरेंज कलरचं हे बाण दिसतंय. तर ह्या पद्धतीने जेव्हा आपण झेप घेतो, जसा घोडा झेप घेतो उडी मारताना, तशा पद्धतीची जी हालचाल आहे त्याला आपण कर्वटिंग म्हटलंय. इथे आपला सी गर्ल आकाशामध्ये झेप घेतोय म्हणून आपण हे वापरले. बँकिंग, फ्लाइंग विथ वन विंग हायर दॅन द अदर. आता पक्षी आपली स्पीड वाढवण्यासाठी आणि बॅलन्स करण्यासाठी आपण पाहतो की बँकिंग म्हणजे पंख एक वर करून उडतात, त्याला आपण इथे बँकिंग म्हणलं. ह्या शब्दाचा आपल्याला माहित असणारा बँक खातं आणि पैशाशी काहीही संबंध नाही. Now here we see parts of the body म्हणजे पक्षीच्या संबंधित हा धडा आहे. तुम्हाला 5वी 6वी 7वी पासून तुम्ही पाहत आलेले की तुम्हाला पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ ट्री हे आपण घेतलेलं होतं. तर इथे आपल्याला बर्ड आहे म्हणून आपण हे घेतलंय पार्ट्स ऑफ द बर्ड. तुम्ही इथे वाचून तुम्ही हे माहिती घेऊ शकता. ह्यामधले शब्द एकदा मी तुम्हाला सांगतेय, या पद्धतीने मी असं सांगणार आहे आणि तुम्हाला उच्चार कळतील. क्राउन, हेड, नेप, बॅक, rump, upper tail, coverts, tail, under tail coverts, leg, thigh, belly, side, wing, breast, throat, lower beak, upper beak, nostrils. इथे छोटेसे बिळ असतात त्यांना म्हटलेलं आहे नॉस्ट्रल्स. तर तुम्ही हे पाठ कराल. शिकणं म्हणजे फक्त पुस्तकी ज्ञान नसतं, अधिक माहिती सुद्धा आपण मिळवायची असते. त्यालाच आपण शिक्षण म्हणत असतो. पुस्तकी ज्ञान मिळवणं याला शिक्षण म्हणत नाही. इतर गोष्टींचं ज्ञान घेणं आणि त्याला आपल्या जीवनात साकार करणं ह्याला ज्ञान म्हणत असतो. तर हे पार्ट्स ऑफ द बॉडी तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेत सुद्धा येऊ शकतील किंवा आपल्याला जनरल नॉलेज म्हणून पण आपल्याला त्याचा उपयोग होऊ शकतो. Now, as you have to solve the question paper, comprehend the passage, so I have given you some questions to solve. Complete the sentences. Complete the sentences म्हणजे तुम्हाला वाक्य पूर्ण करायची असतात. गाळलेल्या जागा आपल्याला दिसतायत. तर हे पॅसेज मध्ये वाचून तुम्हाला ही वाक्य जिथं सापडतील तिथनं पुढे आपण ही वाक्य कंप्लीट करणार आहात. तसंच दुसरा प्रश्न तुम्हाला इथं दिलेला आहे. मॅच द वर्ड्स विथ देअर मीनिंग्स म्हणजे ए मध्ये तुम्हाला शब्द दिलेले आहेत आणि ह्या शब्दांचे मीनिंग्स इथं दिलेले आहेत. मीनिंग्स म्हणजे अर्थ, यांचं तुम्ही मॅच करायचं आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला शब्दार्थ दिलेले आहेत त्यातनं आणि धड्यातनं जे अर्थ समजून सांगितले त्याचा उपयोग इथे होऊ शकेल. तर तुम्ही हे सोडवणार आहात. आता ह्या धड्यावरती आधारित एक व्याकरण आहे आपल्याला, ज्याला आपण म्हणतो ॲडव्हर्ब्स. आधी ह्या शब्दाचा अर्थ आपण समजून घेऊया. ॲड आणि वर्ब्स. वर्ब्स म्हणजे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती क्रिया आहे.
म्हणजेच या शब्दाचा अर्थ क्रियेशी काहीतरी आधारित आहे, क्रियेवर. आपण बघूया त्याचा अर्थ काय आहे. An adverb is a word that tells us something more about a verb. Verb म्हणजे क्रिया. क्रियेच्या बद्दल मोर म्हणजे जास्तीची माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे ॲडवर्ब. म्हणजे क्रियेचे बद्दल जास्त माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे काय? ॲडवर्ब. आता हा क्रियेच्या बद्दल अर्थ जास्त सांगतोच आहे, पण त्याच्याबरोबर अन ॲडजेक्टिव्ह. ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषण. विशेषणचं पण महत्त्व सांगतो. त्याचबरोबर ऑर अनदर ॲडवर्ब किंवा दुसऱ्या क्रियाविशेषण. ॲडवर्ब म्हणजे क्रियाविशेषण. म्हणजे क्रिया, वर्ब म्हणजे क्रियेची माहिती, ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषणाची माहिती, ॲडवर्ब म्हणजे क्रिया विशेषणाची माहिती, जास्तीची माहिती सांगणारा, म्हणूनच त्याला आपण म्हणतो ॲडवर्ब. आता ह्या तिन्ही प्रकारचे अर्थ आपण इथे बघून घेऊयात. अबाउट अ वर्ब म्हणजे क्रियेची माहिती सांगणार. शी स्विम्स फास्ट. आता इथे आपल्याला माहिती आहे शी हा कर्ता आहे, ती. स्विम म्हणजे पोहणे. शी म्हणजे कर्ता, स्विम म्हणजे पोहणे म्हणजे क्रिया झाली. या क्रियेची कशी पोहतीये ती? फास्ट. म्हणजे क्रियेची जास्त माहिती सांगणारा शब्द झाला इथे फास्ट, म्हणून ते झालं ॲडवर्ब. दुसरं वाक्य आहे ही कॅचेस नाईसली. तो कॅच करतो. कसा कॅच करतो? नाईसली. म्हणजे हे झालं ॲडवर्ब. दे गो फार. ते जातात. कुठे जातात? दूरवर जातात, फार जातात. म्हणजे हे ॲडवर्ब. म्हणजे हे जे क्रिया आहे स्विम्स, कॅच आणि गो यांची माहिती फास्ट, नाईसली आणि फार ह्या शब्दांनी मिळते, म्हणून ह्यांना आपण म्हणतो क्रियेची जास्त माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे ॲडवर्ब. दुसरं प्रकारचं उदाहरण आहे अबाउट अन ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषण. दिस फ्लावर इज व्हेरी ब्युटिफुल. आता हे फूल काय आहे? सुंदर आहे. किती सुंदर आहे? व्हेरी ब्युटिफुल. म्हणजे या विशेषणाची जास्तीची माहिती आपल्याला मिळते, म्हणून हे व्हेरी काय झालं? ॲडवर्ब. विशेषण कोणतं आहे? ब्युटिफुल हे ॲडजेक्टिव्ह किंवा विशेषण. फ्लावर हे नाउन आहे, नाम आहे. ह्या नामाची अधिक माहिती सांगणारा ॲडजेक्टिव्ह ब्युटिफुल आणि या ब्युटिफुलची जास्त माहिती सांगणारा शब्द व्हेरी म्हणजे क्रिया विशेषण. तसंच द कॉफी इज टू हॉट. कॉफी गरम आहे. किती गरम आहे? टू हॉट म्हणजे खूपच गरम आहे. म्हणजे गरम हे विशेषण झालं कॉफीचं आणि हॉट किती हॉट आहे? खूपच आहे. म्हणून हे TOO हे झालं ॲडवर्ब म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह हॉट याची जास्त माहिती सांगणारा शब्द. द स्ट्रिंग इज मच लार्जर. स्ट्रिंग म्हणजे दोरी. कसे आहे दोरी? लार्ज आहे, मोठी आहे. पण किती? मच, खूपच जास्त. तर मच इथे झालं ह्या लार्जचं अजून माहिती सांगताय हे शब्द, म्हणून हे झालं क्रिया विशेषण म्हणजे ॲडवर्ब्स. तिसऱ्या प्रकारचं आपण पाहतोय अबाउट अनदर ॲडवर्ब म्हणजे क्रिया विशेषणाची माहिती सांगणार. ही शुड राईट व्हेरी फास्ट. त्यांनी लिहिलं पाहिजे. कसं लिहिलं पाहिजे? खूपच फास्ट. फास्ट लिहिलं पाहिजे, पण किती? खूप फास्ट म्हणजे व्हेरी फास्ट. तर इथे आपण पाहतो की फास्टची माहिती इथे आपल्याला मिळतीये. राईट कसं लिहायचं? व्हेरी फास्ट लिहायचं. शी विल स्विम मोर फास्ट. तिने स्विम करायचंय. कसं करायचंय पण? तर खूपच फास्ट करायचं. म्हणजे या क्रियेची जास्त माहिती आपल्याला या क्रिया विशेषण बरोबर कळतं. दे विल गो फार अवे. ते जाणार आहेत. कुठं जाणार आहेत? दूर जाणार आहेत. फार अवे, दूर जाणार आहे, पण किती? खूपच दूर. म्हणजे जाणेला हे खूपच जास्त जाणार आहेत, त्याची माहिती आपल्याला ह्या ॲडवर्बमुळे कळते. आता टाइप्स ऑफ ॲडवर्ब्स. ॲडवर्ब्स खूप प्रकारचे असतात. इथे आपण पाहतोय की ॲडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी, ॲडवर्ब्स ऑफ मॅनर, ॲडवर्ब्स ऑफ टाइम,
adverbs of place, adverbs of degree, adverbs of evaluation, conjunctive adverbs. यातलं महत्वाचे जे आहेत ते आपण पाहतो. adverb of time, adverb of place, adverb of degree, adverb of manner, जे आपण जास्तीत जास्त वापरत असतो. आणि काही प्रसंगी adverb of frequency, म्हणजे आपण एखादी गोष्ट नेहमी करतो का, ऑलवेज करतो का, समटाइम्स करतो, तर त्या बाबतीत हे गोष्ट इथे दिलेली आहे. तर हे ॲडव्हर्ब्सची लिस्ट आहे जे या कॅटेगरीसाठी आपण वापरतो आणि त्याची उदाहरणं एक्झाम्पल्स इथे दिलेले आहेत. आता आपण एक एक एक्झाम्पल सगळ्याचं बघूया. ॲडव्हर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे किती वेळा एखादी गोष्ट आपण करतो. आता जसं आपण ऑलवेजचं म्हणालो, वी ऑलवेज प्रे ॲट स्कूल किंवा आय ऑलवेज गो टू स्कूल, म्हणजे मी नेहमी शाळेत जातो, म्हणजे ती झाली तुमच्या जाण्याच्या बद्दल सांगणारी गोष्ट. तर हे काही क्रिया आपण कधीतरी करतो, कधी करतच नाही, काही वेळेला जनरली करतो, रेअरली म्हणजे क्वचितच करतो, ऑफन म्हणजे बऱ्याचदा करतो, समटाइम्स म्हणजे केव्हा तरी करतो. तर अशा गोष्टींचे जे आपण वाक्यांमध्ये उपयोग करतो किंवा सांगतो ते झालं ॲडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी. शी नॉर्मली इट्स 3 meals a day. आता त्याचं उदाहरण दिले. नॉर्मली हा शब्द इथे वापरलाय. तर नॉर्मली म्हणजे बरेच, नॉर्मल आहे, नेहमीची गोष्ट आहे. किती वेळा जेवते? 3 वेळा दिवसातनं जेवते. ॲडवर्ब ऑफ मॅनर म्हणजे तुमच्या स्वाभाविक गोष्टी ज्या आहेत, म्हणजे आनंदी असणं, काहीतरी करणं, किती वेळाला करता, कसे करता, अशा ज्या गोष्टी असतात त्याला आपण इथे ॲडवर्ब ऑफ मॅनर म्हणतो, पद्धत म्हणतो. चिअरफुली, ती खूप आनंदी असते, तर तिचा स्वाभाविक गोष्टी इथे आपण सांगतो. इफिशियंटली, पेनफुल्ली, दुःख असून, केअरफुल्ली, काळजीपूर्वक करतो, स्लोली, खूपच सावकाश करतात. तर अशा ज्या पद्धती आहेत त्याला इथे आपण ॲडवर्ब ऑफ मॅनर असं म्हणतो. उदाहरणात इथे बघूया. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हॅपीली विथ देअर टॉयज, म्हणजे मुलं खेळतायत. आता प्लेइंग म्हटलं की इथं वाक्य पूर्ण होतं, पण आपल्याला ते वैशिष्ट्य सांगायचं. काय, कसे खेळतायत? हॅपीली विथ देअर टॉयज, आनंदाने, म्हणजे कोणत्या पद्धतीने खेळतात, खेळताना काय त्यांच्यातले भाव आहेत, तर हॅपीली. तर ॲडवर्ब ऑफ मॅनर. ॲडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम म्हणजे वेळेशी संबंध आहे. ती वेळ आजची असू शकते, आत्ताची असू शकते, उद्याची, परवाची, खूप खूप मागची, खूप भविष्य काळातली, एकदम नजीकची, एकदम दूरची, अशी कोणतीही वेळ दाखवण्यासाठी आपण शब्दांचा वापर करतो. नाव, येस्टरडे, सून, लेटर, टुमॉरो, ऑलरेडी, अशा अनेक शब्दांचा. तर हे जिथे टाइम दिसतो किंवा वेळ लक्षात येते त्याला आपण म्हणतो ॲडवर्ब्स ऑफ टाइम. ॲडवर्ब्स ऑफ प्लेस. प्लेस म्हणजे ठिकाण, आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. तर ठिकाण दाखवण्यासाठी सुद्धा अनेक शब्दांचा आपण वापर करत असतो. जसं आपण म्हणतो अबाव, वरती, फार, दूर, ऑन, कशाच्या तरी वरती, म्हणजे टेबलवर ठेवलंय, मागे आहे, जवळ आहे. तर अशा आतमध्ये, इन द कबर्ड, डाऊनस्टेअर्स, जिन्याखाली. तर अशा जे जे ठिकाणं दाखवणारी ही शब्द आहेत याला आपण म्हणतो ॲडवर्ब ऑफ प्लेस. ॲडवर्ब ऑफ डिग्री म्हणजे एखादी गोष्ट करताना आपण किती भावनात्मक, किती वेळाने करतो ते दाखवण्यासाठी त्याची डिग्री आहे. तर ते क्वाइट, टू, म्हणजे टू हॉट, आपण जसं बघितलं तर कॉफी इज टू हॉट, किती प्रमाणात आहे? खूप खूप जास्त. एंटायरली, एक्स्ट्रीमली, डीपली, काहीच नाही, असं जे दाखवण्यासाठी जे शब्द वापरतो त्याला आपण म्हणतो ॲडवर्ब ऑफ डिग्री. ॲडवर्ब्स ऑफ इव्हॅल्युएशन म्हणजे आपल्याला एखादी गोष्ट आवडली आहे, नाही आवडली आहे, ते आपण काही शब्दांमध्ये त्याचं मोजमाप करत असतो. हां, ती खूपच छान आहे, ऑनेस्ट आहे, ब्युटिफुल आहे, अशा शब्दांचा आपण वापर करतो. केअरलेसली आहे. तर अशा शब्दांचा जे वापर करून वाक्य आपण करतो त्याला म्हणतो ॲडवर्ब्स ऑफ इव्हॅल्युएशन. कंजक्टिव्ह ॲडवर्ब्स म्हणजे दोन गोष्टींना जोडण्यासाठी, दोन वाक्यांना, दोन घटनांना जोडण्यासाठी
ज्या शब्दांचा वापर करतो त्याला आपण कंजक्शन म्हणतो. तर ते अशा गोष्टींना जोडलेले दाखवण्यासाठी आपण ह्या शब्दांचा वापर करत असतो. अकॉर्डिंगली, besides, equally, further, hence, namely, next, now, additionally असं. तर वाक्य बघूया. आय डोंट वॉन्ट टू गो. आता आय डोंट वॉन्ट टू गो म्हणजे मला जायचं नाहीये, इथे वाक्याचा अर्थ संपतो. पण आपल्याला अजून पुढे काहीतरी त्याच्या संबंधित सांगायचं. तर मग आपण म्हणू शकतो बिसाइड्स आय एम टू लेट. म्हणजे मला जायचं तर नाहीच आहे, पण मी आय एम टू टायर्ड म्हणजे मी खूप खूप दमलोय. बिसाइड्स आय एम टू टायर्ड म्हणजे मी खूप दमलोय तरी देखील मला जायचं नाही. तर बिसाइडनी आपण हे दोन वाक्य जोडून आपल्या भावना व्यक्त करतो. आता आपण जे टाइप्स ऑफ ॲडव्हर्ब्स बघितलेले आहेत, हे ॲडव्हर्ब्स आपण पाहतो की काही प्रश्नांच्या मदतीने सुद्धा ते लक्षात ठेवायला सोपे जाऊ शकतात, म्हणून हा चार्ट दिलेला आहे. हाऊ म्हणजे कसं, एखादी गोष्ट आपण कशी करतो, कोणीतरी कसं करतं. तर जेव्हा आपल्याला कसे हा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा अशा शब्दांचा आपण वापर करतो. जेव्हा वेअर म्हणजे कुठे आहे एखादी वस्तू, तर तेव्हा या शब्दांचे आपण वापर करू शकतो. वेन केव्हा म्हणजे ठिकाण, कुठे कुठे आहे ते म्हणजे टाइम दाखवणं. तर टाइमसाठी वेन केव्हा म्हणजे वेळ कधीची काय, तर हे आपण शब्दांचा वापर करू शकतो. जेव्हा आपल्याला प्रश्न निर्माण होतो वाय म्हणजे का हे करण्याची गरज आहे, तर तेव्हा आपण ह्या शब्दसमूहांचा वापर करू शकतो. फ्रिक्वेन्सी किती वेळा एखादी गोष्ट करायची आहे, ही संख्या आपल्याला सांगायची असेल तर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे ऑफन, समटाइम्स, नेव्हर ह्या शब्दांचा आपण वापर करू शकतो. तर ह्या प्रश्नांच्या साह्याने आपण हे ॲडव्हर्ब्स जास्त व्यवस्थित लक्षात ठेवू शकतो, म्हणून हा चार्ट आहे. तर त्याचा बारकाईने अभ्यास करायचा आहे. आणि हे ग्रामर व्याकरण आहे, तरी देखील व्याकरण खूप सोपं असतं. फक्त थोडंसं स्थिर राहून आपण जर त्याचं निरीक्षण केलं, नीट त्याचे नियम बघितले, तर आपल्याला ते सहज समजू शकतं. समजलं नसेल तर प्लीज कमेंटमध्ये लिहा. आपण अजून यापेक्षा सोप्या पद्धतीने करू शकतो का हे बघून मी तुम्हाला सांगेन. प्लीज परत एकदा एक रिक्वेस्ट आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, म्हणजे आपण पुढचे जे चॅनल्स आहेत ते स्पीकिंग क्लासेसवरती, व्याकरणावरती, पेपर सोडवण्यासाठी असणारे हिंट म्हणजे आयडियाज हे आपल्याला मिळवता येतील. थँक्यू. डू स्टडी, स्टे होम and stay safe.